یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ جیسے دسترخوان پر بیٹھا ہر شخص ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھا لیتا ہے، اسی طرح میں روح قبض کرتا ہوں، چاہے وہ شخص مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر حضرت اخنو علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو تو ایک دفعہ میری روح بھی قبض کرو۔ میں ہوں فیصل فیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم آپ کو سچائی اور پرسراریت کے پردوں میں چھپی قرآن اور حدیث سے ماخوذ ایک سچی کہانی سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت اخنو علیہ السلام کی روح کس آسمان پر قبض جن کو حضرت ادریس بھی کہا جاتا ہے، مصر کے شہر منفیس میں پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ان کی جائے پیدائش بابل بھی ہے۔ اصل میں حضرت ادریس درس اور تدریس کے کام سے وابستہ تھے، اسی لیے ادریس کہلائے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ لکھنے کا فن حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا، یعنی قلم حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ ریت پر مختلف خط کھینچ کر لکھا کرتے تھے، جسے علم رمل کہا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کپڑے سینے کا فن بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا تو آپ کی قوم تاریکی، شرک اور کفر کے اندھیروں میں جا چکی تھی۔ آپ نے لوگوں کو توحید حق کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اس دعوت کو یکسر مسترد کر دیا، تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس اور آپ کے چاہنے والے بابل سے ہجرت کر کے مصر میں آ بسے۔ مصر میں آ کر دریائے نیل کے کنارے آباد ہونے کے بعد آپ نے اور آپ کے چاہنے والوں نے لوگوں کو توحید الہی کی دعوت بھی دینے شروع کر دی۔ آپ کی دعوت توحید کے اہم نکات میں توحید تھی، جہاد تھا، شرک سے بیزاری تھی، حرام مال سے بچنا اور کتے اور سور سے اجتناب بھی شامل تھا۔ سورۃ المریم کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اس بلند مقام عطا فرمانے کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے کسی آسمان پر ہوئی، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس آسمان پر ہوئی، جبکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں یہ واضح کیا کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس سے ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی ہے۔ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا عمل تمام بنی آدم کے اعمال سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کپڑے بنا کرتے تھے تو سلائی کے ہر ٹانکے پر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جس فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت ادریس اس فرشتے کے پروں پر بیٹھے اور آسمانوں کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کا سامنا ملک الموت سے ہو گیا۔ ملک الموت نے اس فرشتے سے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ تو ملک الموت بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ادریس کی روح قبض کرنے کا کہا اور کہا کہ تم اس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنا۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ حضرت ادریس تو زمین پر ہیں، وہ آسمان پر کیسے آئیں گے؟ لہذا ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس چونکہ سیر و سیاحت کے شوقین تھے، ایک دفعہ آپ سیر کے لیے باہر نکلے تو سورج کی بہت زیادہ تپش کو محسوس کیا، یعنی کہ گرمی بہت زیادہ محسوس کی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ سورج کی تپش اور حدت کو تھوڑا سا کم فرما دیجئے۔ تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش اور حدت کو کم فرما دیا۔ جب آفتابی فرشتے نے سورج کی اس غیر معمولی تپش اور حدت کو اتنا کم دیکھا تو اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ تو نے کس شخص کے کہنے پر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آفتابی فرشتے کو
हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल से आगाह किया, तो उस फरिश्ते के अंदर भी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि तुम ज़मीन पर जाकर हजरत अदरीस से मिल आओ। कहा जाता है कि जब वो फरिश्ता हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से ज़मीन पर मिलने आया तो हजरत अदरीस ने उस फरिश्ते से कहा कि तुम मलकुल मौत से मेरी सिफारिश करो ताकि वो मेरी उम्र को थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि मैं अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा इन्हमाक और शौक से कर सकूँ। तो उस आफ्ताबी फरिश्ते ने जवाब दिया कि उम्र को बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं, अलबत्ता मैं सिफारिश कर सकता हूँ। कहा जाता है कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम उस आफ्ताबी फरिश्ते के परों पर सवार हुए और आसमानों की तरफ कूच कर गए। उस आफ्ताबी फरिश्ते ने हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को तुलुए आफ्ताब वाली जगह पर छोड़ा और खुद आसमानों की तरफ चला गया। तो एक आसमान पर उस आफ्ताबी फरिश्ते की मुलाकात मलकुल मौत से हो गई। तो उसने मलकुल मौत से रिक्वेस्ट की कि आप हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा फरमा दीजिए। तो मलकुल मौत ने कहा कि ऐसा करना तो मेरे बस की बात नहीं है, यह तो लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है। अलबत्ता मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे उस दोस्त की मौत कब आएगी ताकि वो अच्छी तरह तैयारी कर ले। तो मलकुल मौत ने अपना रजिस्टर निकाला और हजरत अदरीस का नाम ढूंढा। जब हजरत अदरीस का नाम मिला तो उसने उस आफ्ताबी फरिश्ते की तरफ बड़ी तासुफ भरी निगाह से देखा और कहा कि हजरत अदरीस तो इंतकाल फरमा चुके हैं। तो वो आफ्ताबी फरिश्ता बहुत हैरान हुआ और वापस उसी तुलुए आफ्ताब वाली जगह पर गया जहां वो हजरत अदरीस को छोड़ के आया था। उसने जाकर देखा वाकई हजरत अदरीस इंतकाल कर चुके। मलकुल मौत को भी हजरत अदरीस से दोस्ती करने का शौक पैदा हुआ। उसने अल्लाह से इजाजत मांगी और जमीन पर हजरत अदरीस से मिलने के लिए आया। उस वक्त हजरत अदरीस सैरो सेहत के लिए बाहर निकल रहे थे, लिहाजा मलकुल मौत भी हजरत अदरीस से इजाजत लेकर उसके साथ सफर में शरीक हो गया। कहा जाता है कि सफर के दौरान इन दोनों को एक बकरियों का रेवड़ नजर आया। तो मलकुल मौत ने कहा कि ऐसा ना करें कि हम एक बकरी का बच्चा ले लें और उसे खा लें। तो हजरत अदरीस ने बड़े गुस्से के साथ कहा कि ए अजनबी, मुझे ऐसा हराम काम करने पर क्यों मजबूर करते हो? रिज़्क मेरे अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। लिहाजा थोड़ी देर बाद रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचा दिया गया। खाना खाते वक्त आपने उस अजनबी यानी मलकुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत दी, लेकिन मलकुल मौत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। खाना खाने के बाद दोनों हजरात इबादत में मशगूल हो गए। इबादत करते करते हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और वो सो गए। जब हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब एक मंजर देखा। वो मंजर ये था कि जो अजनबी उनके साथ था, ना उस पर नींद के आसार हैं ना थकावट के आसार हैं, वो तो बड़ी इन्हमाक के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। हजरत अदरीस ये देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर कर उस अजनबी को साथ लिया और फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया। फिर दोनों हजरात एक बाग में पहुंचे। वहां पहुंचकर मलकुल मौत ने हजरत अदरीस से कहा, क्यों ना हम यहाँ पर कुछ अंगूर खा लें। तो हजरत अदरीस ने वही जवाब दिया कि रिज़्क तो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूंगा। चनाचे रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचा दिया गया। खाना खाते हुए हजरत अदरीस ने मलकुल मौत यानी उस अजनबी को खाने में शरीक होने की दावत दी, लेकिन मलकुल मौत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। दोनों हजरात खाना खाने के बाद फिर इबादत में मशगूल हो गए। हजरत अदरीस को नींद आ गई, थक गए, लिहाजा वो सो गए। जब वो सोकर उठे फिर वही मंजर हजरत अदरीस ने देखा कि वो फरिश्ता यानी अजनबी बड़े इन्हमाक के साथ इबादत कर रहा है, ना उस पर नींद के आसार हैं ना कोई थकावट के आसार हैं। तो हजरत अदरीस ने उस अजनबी से कहा कि खुदा की कसम तुम मुझे आदम की औलाद नहीं लगते। तो मलकुल मौत ने कहा, हाँ मैं इज़राइल हूँ। तो हजरत अदरीस ने कहा, अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे मोहब्बत करते हो तो एक दफ़ा मैं भी मौत का जायका चखना चाहता हूँ, तुम मुझे मौत तो दे दो। तो मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत अदरीस की रूह कब्ज़ की, फिर बाद में उसे जिंदा कर दिया। हजरत अदरीस ने अगली ख्वाहिश की कि मैं एक दफ़ा जहन्नम देखना चाहता हूँ। तो मलकुल मौत अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नम के दरवाजे पर ले गए और दरोगा जहन्नम से कहा कि जहन्नम की खिड़की खोल दो। जहन्नम के दरोगा ने सिर्फ सुई के सुराख जितनी खिड़की खोली, वहां से इतनी तपश, लू और गर्म हवा आई कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश में आने के बाद हजरत अदरीस ने एक और ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जन्नत भी देखना चाहता हूँ। लिहाजा मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर हजरत अदरीस की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और उसे जन्नत की तरफ ले गए।
और दरोगा जन्नत से कहा कि जन्नत की खिड़की खोल दो। तो उसने जन्नत की खिड़की खोली तो वहाँ से इतनी खुशबूदार और ठंडी हवाएं आई कि हज़रत अदरीस को बड़ी फ़रहत महसूस हुई। तो हज़रत अदरीस ने कहा कि मैं एक दफ़ा जन्नत के मशरूबात पीना चाहता हूँ और फल खाना चाहता हूँ। तो मालकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अदरीस की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चनाचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए और वहाँ से आपने फल भी खाए और मशरूबात भी पिए। जब मालकुल मौत ने हज़रत अदरीस को बाहर आने का कहा तो हज़रत अदरीस एक दरख्त के साथ चिमट गए और कहा कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। मैंने वो एक दफ़ा चख लिया। और ये भी फरमाया कि इंसानों को जहन्नम दिखाई जाएगी, लिहाजा मैंने वो भी देख ली। फिर ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा वो कभी नहीं निकाला जाएगा, लिहाजा अब मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूँ, लिहाजा अब मैं कभी नहीं निकलूँगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम वापस चले जाओ और इसे जन्नत में ही रहने दो, लिहाजा मालकुल मौत वापस चले गए। कहा जाता है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जन्नत में मौजूद हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कौन से नबी को मबूस फरमाया? दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कब हुआ? अरब में बुत कौन लेकर आया? ये अमर इब्न लाही कौन था? ये सब कुछ हम आपको फैज़त फैल इंफोटेनमेंट की अगली किस्त में बताएंगे। अगर आपको आज की हमारी ये किस्त अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।